Et salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce second épisode du Let's Play de Lost Judgment. Et on était venu en aide à cette jeune femme ici qui s'était fait arnaquer par ce petit fripon là. Et là, on se dirige vers le bar. Concrètement, bon, c'était une arnaque avec des fausses factures, vous connaissez. Et bah, visiblement, on peut pas vraiment se balader où on veut. Il y a des sans interdit partout. La map est quand même assez grande. Ah bah en fait je dois aller au cabinet. Ah oui, je vais la raccompagner d'abord au cabinet. Moi j'étais déjà parti hein. Moi, il m'avait dit allez hop, on va se frapper, on va aller se battre au bar. J'étais parti. 源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親とも言える存在の人で、カムロ町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、あれ？ Oh, y a personne. お一人ですか？うん。沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。ああ、どうです？八神の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。源田先生、少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか？おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。Après bon, je pense que c'est une adulte, hein, elle a pas besoin qu'on veille dessus. Mais bon, apparemment on a une petite phrase de dialogue. 私のことなら大丈夫です。しばらくここにいればいいんですよね。ああ、すぐに型をつけてくるよ。Très bien. On peut parler aussi. 珍しいですね。源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？ああ、まあ、ある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。ん？それって。痴漢ってことですよね。ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから世も末よ。テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ。Ok. Bon, nous on récupère nos petites récompenses à chaque fois qu'on avance dans le scénario. そういえばありましたね。ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね。警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの一点張りでよ。D'accord. この人、電車の中でずっと触ってきたんです。スカートの中。違うってんだおい。おいおっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐにわかんなよ、バカ野郎。やめろ。おい、何撮ってんだ。ふざけんなこの野郎。Ça sent l'arnaque cette histoire. Ça sent l'arnaque. C'est sûrement ça le point de départ du fil du scénario. Après tout se recoupe hein, des fois. 江原さん、もう少し姿勢を正した方が。その態度でいいことは一つもないです。Elle, j'adore son style. 今さらどうせも判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに本当印象悪いですよ。
Et lui, c'est un petit jeune avocat. 印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。え？さて、ここからが本番だ。ご起立ください。 De quoi il parle, lui? Ça, c'est très curieux quand même. Ah, bah on saura pas. En tout cas, on ne saura pas tout de 今日 suite. は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで、現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はサジを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか？いや、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから、そろそろ。また新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏症か。少しのんびりしちゃどうだい？仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。まったく気がしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。Ok, bon, on en a appris un peu plus sur cette autre histoire qui sera sûrement importante. Il y a beaucoup de mystères déjà un petit peu. Alors c'est une petite histoire, hein. Apparemment c'est juste un tripoteur qui s'est fait choper, c'était un flic, mais bon, les phrases qui ont été dites sont assez surprenantes quand même. Je ne sais pas ce que ça cache. Apparemment je vais devoir y aller avec Kaito en véhicule. On va quand même récupérer ça. Caoutchouisé. Ok, on y va. Alors, si vous vous souvenez bien, ou alors si vous n'avez pas fait le premier jeu, Kaito c'est pas vraiment la subtilité, on va dire. Bon, vous pouvez s'en douter avec sa chemise. そうだよ。だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。へえ、そんなに怖いのその店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どのみち女を食い物にするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ、杉浦からだ。ああ、なんだよ、このタイミングでか。すっごけんなったく。いや、久しぶりだな。そうだね。話すのは半年ぶりくらい。元気だった？ああのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、八神さん。実は僕、この間からつくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね。うん。おい、ちょっと待った。なんだって？探偵になったってことか、お前が？そう、横浜でね。一応八神さんに遠慮して
カムロ町は避けたわけ。な、話がいろいろ急だし、それにつくもくんとってあのつくも？他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。それにあの人なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよタボ。で、今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い。その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ？終わったら後で話すよ。何なの？教えてよ。Allez hop, voilà. Bon, ça fait plaisir de voir qu'il est sur le bon chemin, lui, mais bon. Là, on a quelque chose à faire. On doit aller discuter, on va aller parlementer. Parlementer à la Yagami, bien sûr. Voir à la Kaito. Alors, c'est le menu fretin. Kosuke, どういうことかまず説明しろや。店長、いえ、浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえその声、さっき電話で話したやろうか。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか。昔松金の組長が面倒見てたっていう。ほら見ろな。カムロ町でうちの名前知らねえなんざモグリよ。はあ。ちなみに俺はその松金組にいたカイトってなんだ。お前も話には聞いてる。有名だよな。まあそうかな。松金のカイトといや、おつむの弱さで知られてる。笠皿に首の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあ、ほっときなって。J'avoue。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。そうかよ。やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板背負ってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ？あ、ちょっと待った。八神氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。今va nous rejoindre. タイミングが。やっぱり忙しかった Pas lui, son pote. 杉浦氏から八神氏にガチャ切りされたと聞きまして、何か気を悪くされたのですか？僕はもう心配で。ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなのいいって。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。わかった。じゃあ後で聞くから。後でというと、こちらからかけ直すべきでしょうか。だとすると、およそ何分後にかければいいか。Oh là là, oh là. で、どこまで話したっけ？ふざけやがって。そりゃねえだろう、タボ。てめえら、ぶっ殺してやる。Allez, enfin. Ça a traîné un peu. Amélioration personnelle avec des aptitudes. Les aptitudes améliorent votre style de jeu. Oui, bon, d'accord. Ça. Rien de neuf là-dessus. Ah, l'autre, il s'est planqué derrière. Vous l'avez vu sur le côté. Oh, bah, ils sont pas très résistants en fait. C'est logique en même temps.
Ça reste le début du jeu. Ah, il a essayé de choper Kaito, lui. Le Villegredin. Oh. C'est pas évident d'utiliser l'attaque chargée. Allez hop. Ok, bon voilà, c'est un petit peu mieux nettoyé, là je trouvais que c'était un peu trop encombré. On a fait un peu le ménage. Ça arrive. Yeah, 3000 yens. Yagami-san, Kaito-san, 本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやーよかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって？そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。そうでしたね。は？いや、冗談ですって冗談。で、ぼったくりの連中は結局どうだった？連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。コウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも怖いですね、カムロ町。いい勉強になりました。ああ、ça, c'est sûr。ええ。これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ。恵子ちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？なんでですか？ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと。今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと事態に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか？Enfin. まあいいな。まだどうにもなってねえよ。Ouais, on se souvient que le petit jeune, il avait un petit faible quand même pour 近くで elle. 見てりゃわかる。それも年の功ですかい？おう、俺はお前らよりよっぽど場数踏んでんだ。松金のおやっさんと一緒に。ああ、そうだったな。松金はヤクザ、俺は弁護士。裏と表って別の世界の人間だったが、このカムロ町で精一杯生き抜いてきた。いわば戦友だ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえっす。じゃあ俺らももう行きます。そうか。お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。ご起立ください。では判決を言い渡します。主文被告人江原明宏を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて初犯なのに執行猶予もなしですか？ええ。本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。
これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。Il a l'air content. 立ったままで聞きますか？裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか？はあ。何を急に？何の話ですか？ Ça, on l'avait vu dans l'intro. Par contre, qui est-ce? まだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越柴博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です。それが何の罪にも問われずずっとのうのうとしていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。弁護人、これはどういうことですか？これはそのOk. Bah, très surprenant, effectivement. Ça, on risquait pas de le deviner. 今日は久々に仕事したな、俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。んだよ、あのクソゲー。クリアできるかっての。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。うさばらしに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。Aïe aïe aïe, mes amis, les pauvres. Eh bien, c'est de pire en pire dans ce quartier. Mais mieux vaut rester planqué. Ces types cherchent à tout prix la baston. Alors, les voyous ne posent pas de questions. Lorsque vous vous promenez en ville, vous risquez de croiser des personnages peu recommandables dotés d'une icône rouge ou violette par-dessus leur tête. Si vous ne gardez pas vos distances, ils vous attaqueront d'emblée. Oui, bon, c'est les ennemis qui traînent dans la ville, quoi. Vous pouvez fuir la plupart des combats de rue, mais battre ces crapules vous apportera des PA. Ouais. Les choses se compliquent. Vous tomberez parfois sur un ennemi particulièrement redoutable au détour d'une rue. Ces ennemis puissants sont signalés par des icônes violettes. Et au combat, leur santé s'affiche en bas de l'écran. Ouais, c'est des mini-boss, quoi. Leur jauge sera plus grande que celle d'un ennemi ordinaire. Ok. Récompense de combat. Si vous remplissez certaines conditions pendant un combat, vous gagnerez des récompenses de combat. Ok. Ah, ça a l'air un petit peu plus développé. Alors, ça existait déjà. Mais j'ai pas souvenir qu'on ait une liste avec ce qu'il fallait avoir. Ouais, c'est ça. Ça donne des points en fonction de ce qu'on fait. Ok. Appuyez sur X dans l'appli Aptitude pour afficher une liste des récompenses de combat. Ok. Vous pouvez aussi appuyer sur Y après un combat pour consulter les récompenses. Ok, bon, bref, ça donne des PA en fonction de ce qu'on fait dans un combat. Et d'ailleurs, nous... oui. Ok. Nous, on va aller regarder au niveau de cet onglet Aptitude, là. Parce que des PA, on en a eu un petit peu, on en a même 2000. Ah, par contre, ça coûte assez cher. Alors là, il y a les boosts de stats, comme d'habitude, les aptitudes qui sont spécifiques à une forme de combat, donc tigre ou grue. Et les aptitudes spéciales, dont celle-ci qui... Alors, c'est pas celle-ci que je veux, en vrai, moi. Il y en a une qui est importante, en fait, dans le jeu, on peut manger pour récupérer de la vie. Et en annexe, bah, en fait, faut essayer de manger tous les plats qui existent dans le jeu. Et il y a toujours une petite aptitude qui nous permet de manger même quand on n'a pas perdu de vie. Ce qui facilite beaucoup ça. Ah tiens, je connaissais pas ça. Regardez, pas vu, pas pris. Vous pouvez toujours fréquenter un magasin même après l'avoir saccagé lors d'une bagarre. Parce qu'effectivement, ça avant, quand tu étais dans un magasin que tu cassais tout, bah après, tout revenait bien tout de suite, vous voyez. Enfin, on pouvait continuer à faire nos emplettes. Apparemment là, il y a un système de blocage. Ok. On va regarder un peu tout ce qu'il y a. Maître de l'illusion.
Ouais. Auto. Ah, pilier de bar, ça c'est sur l'alcool. C'est aussi un peu important. Fumeur en société. Ça permettait de remonter la jauge X. Ok, alors j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. On va vérifier. C'est pas ça, c'est sûr. Sûrement au début, hein. Coup de chance de gourmand, c'est quoi? Augmente les chances d'améliorer le menu chanceux. Ok. Ah, c'est ça. Estomac sans fond. Il faut que j'ai l'art de la gloutonnerie. Je peux pas le prendre comme ça. De toute façon, c'est 40 000 PA, c'est beaucoup. Ok, bon, on le prendra plus tard. Nous, on va booster notre santé. Est-ce qu'on peut booster l'attaque? Ouais, moi j'aime bien booster l'attaque. J'ai pas assez de PA. Ben écoutez, on va faire 1 ou 2 combats. Ah, je pensais qu'on allait quand même se battre contre eux. Là, les deux en face, mais c'était juste pour nous dire qu'il y a des ennemis dans la rue. Je pense qu'on s'en serait rendu compte, hein. Alors, on a pas mal de tout le type qui s'enchaînent. Ah, ça veut dire qu'on a été repéré. Ok, et là effectivement on voit sur le côté les PA qu'on a gagné. Et grâce à quoi? Eh zut, hein. Tu m'ennuies quoi? Voilà. Est-ce qu'il en reste encore un? Vas-y, viens, un petit coup de poubelle. Ça calme toujours. Ok. Donc j'ai obtenu 130 PA là. Ok. Bon. Ça a l'air de bien rapporter quand même. Il y avait encore quelqu'un derrière, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Voilà. Ah, tu l'as mis au sol, mais tu as pas fait beaucoup de dégâts. On peut aussi faire des espèces de combos à deux. Par exemple, il y en a un qui le chope et l'autre il le frappe, ou inversement. On peut se faire choper par l'ennemi et Kaito est pas. Voilà, exactement ça. Petite combo à deux. Bon là, ça servait à rien. Hein. C'était vraiment pour l'exemple. Après, ça fait gagner TP. Hein. Du coup, j'en ai gagné 260 si je ne me trompe pas. Et là, on a la liste des récompenses de combat. Ok. Bon, faudrait faire un peu de tout. Pas non plus trop s'embêter avec ça. Tant qu'on peut avancer dans le jeu, ça nous suffira. Ouais, on a vraiment pas assez. Et il faut qu'on aille à notre agent de détective. Alors c'est par là-bas, logiquement. Si je me souviens bien. Il va falloir partir sur le côté gauche. Bien sûr, c'est la même ville qu'on a l'habitude de visiter. Hein. On la connaît un petit peu. Et s'ils ont pas... Oui, on voyait la flèche sur la minimap pour dire où est-ce que... qui est le prochain lieu de quête. Est-ce que je peux pas manger un petit truc? Oh, il y aura peut-être notre pote là. Je sais plus comment il s'appelle. Bah non, c'est pas lui, hein, en tout cas. Bah, il doit pas être là. Bienvenue au Beef Zone. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ouais, bon, ça, c'est du classique. Waouh, ça coûte cher. Alors on voit la petite étoile sur chaque élément pour dire qu'on l'a mangé ou pas. Par contre, l'espèce de vis, je sais pas ce que c'est. On peut pas commander plus, donc on va pas prendre ça. Hein. Ah, c'est cher quand même. Après, je vais en avoir de l'argent après. C'est juste que pour le moment, on va prendre ça. Et du coup, ça nous donne 10 PA parce qu'on a débloqué un bout de succès de cette zone-là. Grosso modo, tout ce que vous allez faire, ça vous donne des PA. Ah, je vais aller faire un petit tour au Sega Center quand même. Qui ont fermé leurs portes là maintenant, je pense qu'il n'y en a plus du tout. C'est un peu triste. Alors, on aura Virtua Fighter 5, Fighting Vipers, pardon, Fantasy Zone comme d'hab, Blast City. Ah non, c'est Sonic the Fighter. Ok, on l'avait déjà sur je sais plus quel jeu Yakuza ou Judgment.
Il n'y avait pas les machines à pince dans celui-ci, il n'y a pas d'étage. Hein. Non. Là où on peut avoir des machines à pince, c'est plus sur celui qui est près de la place centrale. S'il y a encore en vrai. Là, on voit qu'il y a des symboles de dialogue. Je sais pas si c'est des quêtes secondaires, mais c'est possible. Par contre, au niveau du Sega Center, l'autre, il a plus l'air d'être là. Hein. Si, il est là. Écoutez, on va faire un petit détour. On va aller voir. Je sais que c'est que le 2e épisode, mais autant aller voir tout de suite. En fait, moi, je veux voir les machines à pince. Puis ça nous fera récupérer un petit peu d'argent sur le chemin. Fallait pas me crier dessus, hein. Tu m'as fait peur, hein, toi. Par contre, une fois qu'on est au sol, on met du temps à se lever quand même. Oh, bah je pensais que ça allait casser sa garde, ça, mais non. Ok. Un petit peu de PA. Oh, un objet. Un ressort étiré. Je vais faire beaucoup de choses avec ça, dites-moi. Et du coup, je vois qu'il y a une dialogue ici. Mais je ne vois pas ce que c'est. Bon, on verra au fur et à mesure. Hein. Pour le moment, nous, on était partis ici pour aller voir le second club Sega. On rentre par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Un distributeur habituel. Je sais pas si on peut s'en servir, non. Ça non plus, le coin changer. Par contre, on a des pinces ici. Avec des petits cochons, des pingouins, ces hommes robots. Alors ça, on les connaît déjà. On a un motor raid. Ici. Motor raid, c'est ça? Ouais, motor raid. Je connais pas celui-ci. La petite pub là ici. Alors c'est des faux trucs, hein, il me semble. Il me semble que ça n'existe pas tout ça. Ah si, le Virtua Fighter 5 c'est sûr. On va aller voir à l'étage. Alors là, on a du hang-on. Encore Motor Raid. Space Harrier, classique. Les jeux de fléchettes, classique aussi. Et c'est tout. Bon, alors on va pas faire de la machine à pince là. J'ai pas vu de plus qui m'a tiré l'œil directement. Mais bon. Hop. Alors la physique elle est particulière quand même à chaque fois. Hein. Enfin, laisse-moi tranquille. Hop. Voilà. Et voilà. Allez. On se dirige vers nos petits bureaux en fait. Dans le premier épisode, on pouvait très légèrement les customiser, mais il n'y avait pas grand chose non plus. Peut-être qu'on pourra faire plus de choses dans celui-ci, on verra bien. Je me fais faire un petit tour de la ville aussi. Ah ouais. Bon, je vais pas m'attarder, il avait le banc de table là, j'avais envie de voir si le serveur était toujours là. Pour nous donner des quêtes. Quêtes annexes. On verra bien au fur et à mesure aussi. Pardon. On n'a pas tant de changer que ça la ville. Hein. Hop. Et voilà. Nos locaux. ここが八神探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでる。Ça marche pas très bien。意外にハイテクも駆使する。まあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイルだ。Ah, tu t'éclates, Kaito?
ça, ici non plus, ça n'a pas changé, mais alors ça a vraiment pas changé d'une goutte. Là, on peut choisir la musique que l'on met, là il y a les différents costumes, mais nous, on n'en a pas. Une fameuse Master System, avec sans doute un certain nombre de jeux déjà dessus. On va pas jouer, hein, mais c'est juste pour voir la liste des jeux. Ah, bah faut les acheter un par un. Ok, bon, il y en a quand même pas mal. Je sais pas pourquoi il y en a 4 gold, mais apparemment il y a 12 jeux. Donc, un qu'on a déjà. Voilà. C'est pas ce qu'on va faire maintenant. C'est vrai, on avait dit qu'on le rappelait. Bien sûr qu'on l'appelle. Ah, そうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。俺らの背中に憧れたんだろうよ。もう用事は済んだの、八神さん。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう。八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。わかった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。オッケー。でも八神さん予定空いてる？予定ね。ちょっと調べて。いや、rien dedans。予定も何もねえだろう。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど。駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃかっこつかねえか。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日海藤さんも来るでしょ。ああ、楽しみにしてるよ。よろしく。オッケー。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。Du coup, on va pouvoir visiter directement la deuxième map, même si on connaît les deux. Évidemment. Oh. Eh bien, très sympathique ce petit générique. Je m'attendais pas du tout à une chanson d'ado, sympa.
Bon, ça veut dire que l'épisode va être pas striké, mais tagué en tout cas droit d'auteur, c'est certain. Chapitre 1, le mouton noir. On a fini l'intro. On va pouvoir démarrer le vrai jeu en quelque sorte. Mais très bonne surprise, hein, le petit générique là. Ça fait bien plaisir. Yokohama 99カット。ああ、中華街の方じゃねえんだな。ついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。そっちもこれから好きなだけ行けるって、多分。つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか。それもいいけど、ちょっと歩いてみよっか。初めての街だし。悪くねえ考えだな。Ah oui, hein. Si vous n'avez pas beaucoup de boulot, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et ça veut dire qu'on va peut-être rencontrer des difficultés sur la route. Regardez-moi comme tout est balisé. Si ça, c'est pas une balade de scénario. Aïe. On a encore ce symbole de dialogue vert. Je vais voir à l'intérieur s'il n'y a pas quelqu'un qui parlait. On peut fumer éventuellement. On va le faire pour l'expérience. Ah bah j'en ai pas de toute façon. Et sinon je vois pas trop ce que c'est. Bon, c'est pas grave. On va essayer de passer par là-bas. Hop. Ah, ça fait plaisir. Là, la ville est un petit peu plus grande. Enfin, la ville, la zone, hein, c'est pas une ville. C'est un quartier. Ça a l'air un petit peu mieux famé aussi, il n'y a pas trop d'ennemis pour le moment. Après on est dans une version un peu scénario, donc c'est pas garanti. Yo, ちょっと待てタボ。あれ見てみろ。なんだ、勝手に何撮影してんだ。やめなさい。なんだよ、別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかくよせ。だからなんだよ。理由は俺らの自由っしょ。Oh là! Qu'est-ce que c'est que ces vieilles brutes là? いや、風だって。風で倒れたんだよ。の風。今ビューって吹いたよ。だから取るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感。観光気分も台無しだ。じゃ、考えてることは一緒か？ Alors je pense qu'on a un thème là par contre. 確かめてみる？いや、また言いがかりっすか。あんたおかしいっておっさん。お前らな。出ましたね。お前ら。そっちこそ何様なんすか？あ？店の前でたむろされちゃ邪魔だって。そう言っただけだろ。他のお客さんに迷惑だから。今の編集でカット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい？なんだよ。カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった？キャッタ、今あいつ榊を。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。返せよスマホ。スマホね。返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。てめえ。マジなめやがって。On va se frapper contre des petits jeunes. J'ai l'impression qu'il y a un thème en fait. Parce que là, clairement, on voit c'est des jeunes délinquants, mais on voit qu'ils viennent d'une école là. Le serpent. Ah, il y a un troisième style. Donc je termine ce que je disais. On voit qu'ils viennent d'une école et visiblement bah, ils sont en train de un peu bully un peu propriétaire d'un restaurant. On voit un petit peu le type de groupe que c'est. Mais en fait, dans le premier épisode en tout cas, dans le premier chapitre, pardon, chapitre 0 on va dire,
On a vu que le type qui s'est fait arrêter, bah du coup je pense volontairement, mais je sais pas pourquoi, il a indiqué les présences d'un cadavre qui aurait été le professeur qui aurait harcelé son enfant. Et du coup, bah, je vois que le harcèlement, ça a l'air d'être un sujet dans ce jeu. À mon avis, ça va être par ce fil-là qu'on va avancer. Alors, le style du serpent. Le style du serpent est idéal pour se défendre contre les frappes rapides. Il est particulièrement adapté aux ennemis armés. Ok. Parade, dévier les attaques. LB. Donc le gauche. Ouais. Désarmement, priver un ennemi de son arme. Attraper un ennemi avec B. Et puis appuyer à nouveau sur B. Ouais, ok. Forfait X neutralise immédiatement un ennemi effrayé. Ouais, mais il faut qu'il soit effrayé, l'ennemi. Je sais pas trop ce que ça veut. On va voir. Oh, ça fait pas beaucoup de dommages. Ah, c'est parce que je suis censé faire les mini-missions. Ok. Alors, d'abord le LB. Bah, tombe pas tout. Ok. Allez, tapez-moi, je dois parer 5 de vos coups. Ok. La parade, elle a l'air d'être assez large. Hein. Peut-être pas le dos. Ah si, le dos aussi. Là, du coup, elle doit être complète. Ok. Et ensuite, il faut que je fasse Y contre un ennemi effrayé. Pas des ennemis effrayés, là? Allez, il y en a un effrayé ou pas? Oh là. C'est un assassinat, ça. Bon, apparemment, il était pas effrayé, lui. Tout à l'heure, on en avait un effrayé. Enfin, je crois. Hein. Sinon, je comprends pas trop comment les effrayer. C'est encore le même, ça. C'est pas ça qu'on veut. Ah, il y en a un effrayé là-bas. Il a abandonné. Il a tapé au sol. Alors un peu étrange, est-ce qu'il y a que ce style qui effraie les ennemis ou est-ce que c'est juste une nouvelle mécanique mais que ce style peut en profiter pour faire une action spécifique? C'est pas très clair. Alors effectivement le style est un peu plus rapide, par contre j'ai l'impression que ces dommages sont quand même assez légers. Donc c'est un petit peu moins mon type de style ça. Oh bah tu peux parler toi. Hein. Yo, お前さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがったな。合気道か？そんないいもんじゃないよ。ただの我流。けどガキ相手にはちょうどいいだろう。これあいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。ありがとうございました。本当に助かりました。Ouais, c'était très risqué quand même. Comme il était en train de filmer. Lycée Seirio. Ok. 世の中舐めてますって顔してたな。カムロ町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか。ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか？どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。この辺の人じゃないんですか？まあな。こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか？
いや、すみません、聞いたことないですね。いいんです。じゃあ俺らはそろそろ。そうですか。あ、よかったらこれ受け取ってください。ほんの気持ちです。Des bracelets. On va les équiper. Hein. À propos de l'équipement, porter de l'équipement vous permet notamment de renforcer vos défenses, blablabla. C'est toujours la même chose, ça. Ouvrez l'inventaire et cherchez l'onglet équipement. Vous pouvez munir de 2 accessoires différents. Ouais, on a 2 accessoires. On n'est pas non plus dans un, un RPG classique. Hein. Mais bon, inventaire. Objet. Alors ça c'est nos déguisements. Équipement, voilà. Donc on a un haut de sous-vêtement, 2 accessoires, un skateboard. Ah bon, bah ok, bon on aura du skateboard dans le jeu. Et un bas de sous-vêtement. Bon là de toute façon on n'a rien. Par contre on a un accessoire et celui-ci il fait quoi? Attaque plus 3%. Ok. Bon l'équipement c'est que pour Yagami. Parfois on est accompagné comme vous pouvez le voir. Là on est avec Kaito mais globalement c'est notre personnage que l'on contrôle et c'est tout. Et écoutez, on va se laisser là pour ce second épisode. Bon, il s'est pas passé grand chose non plus. Hein. On a eu un générique sympa, l'introduction de cette bande de petits brigands là. Alors peut-être que je fais fausse route totalement, hein. Peut-être qu'on les reverra plus jamais. C'est possible aussi. Mais bon, le fait qu'ils aient précisé le lycée, ça me rajoute des éléments pour me dire que, à mon avis, le jeu il est sur ce thème là. Et puis même la toute première mission, alors c'était pas vraiment du harcèlement en soi, mais c'était l'extorsion par pression en fait aussi. Et ça ressemble beaucoup. À mon avis on est par là. En tout cas moi je vous laisse là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.